انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، یہ تو زمین پہ دنگا فساد کرے گا، یہ تو زمین پہ لڑائی جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، ایک دوسرے کو بم بلاسٹ کر کے اڑائیں گے، دہشت گردی کریں گے، فتنہ کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، غیبت کریں گے، جھوٹ بول، یہ سارے نقص اور برائیاں جو آج ہم میں پائی جاتی ہیں، کوئی انکار کرے نہ کرے، کوئی مانے نہ مانے، آج یہ ساری برائیاں بولیے ہم میں ہیں یا نہیں؟ بولیے ذرا ہیں، مگر فرشتوں نے انسان کے بننے سے بھی پہلے ان برائیوں کو اجاگر کیا اور انسان کے نقص اور عیب کو بیان کیا۔ فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، ادھر انسان کا نقص بیان کیا، انسان کے عیب کو بیان کیا، اور ساتھ ہی فرشتوں نے جو اگلی بات کی وہ توجہ طلب ہے، کہا باری تعالیٰ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا اسی جو ہیں تیری عبادت تے تسبیح کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کو یہ تھا کہ شاید اللہ انہیں بھی اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنا رہا، تو عرض کی باری تعالیٰ ہم جو تیری عبادت اور تسبیح کرنے والے ہیں تو انہیں کیوں بنا رہا؟ جب یہ بات اللہ رب العزت نے سنی تو آگے جو رب نے جواب دیا وہ توجہ طلب ہے۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا فرشتوں جو میں جاننا تسی نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں۔ آپ کہیں گے اس میں اتنی خاص بات کیا ہے؟ اس میں جو چھپا راز ہے آپ کو زندگی بھر کوئی نہیں بتائے گا، یہ منہاج القرآن کا فیض ملے گا۔ اس میں جو چھپا راز تھا وہ یہ تھا کہ رب ان ملائکہ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ فرشتوں جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نے اپنے سجدوں، اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی تسبیحات، اپنی عبادت کے بل بوتے پہ میرے اسی انسان جسے میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے اس پہ الزام لگا رہے ہو۔ سنو، جس عبادت پر تمہیں گھمنڈ ہے، کائنات کی ہر شے میری تسبیح کرتی ہے، مگر سنو جس انسان کو میں بنا رہا ہوں اسے تسبیح کا جو رنگ عطا کروں گا اس کی وہی کی ہوئی تسبیح کائنات کی باقی مخلوقات کی تسبیح سے اس انسان کو ممتاز اور اعلیٰ کر دے۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ رب سمجھانا یہ چاہ رہا تھا فرشتوں جب کسی پر ظلم ہوگا، جب کسی کا حق کھایا جائے گا، جب کسی یتیم کا حق کھایا جائے گا، جب دو نمڑی کی جائے گی، جب کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرے گا، اس وقت زمین پہ تم نے اتر کے تو مظلوم کا ساتھ نہیں دینا، کسی غریب کی مدد نہیں کرنی، کسی یتیم کا سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا۔ سنو، ادھر کوئی کسی پہ ظلم کرے گا، یہی انسان جسے بنا رہا ہوں وہ اس غریب کی آواز بن کر اس ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرے گا، اس کا کلمہ حق بلند کرنا، یہی تسبیح کائنات کی ساری مخلوقات سے اسے ممتاز کر دیا۔ حاضرین جی احتشام، اللہ رب العزت نے قال انی اعلم ما لا تعلمون میں ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ انسان جسے میں بنا رہا، یہ انسان جسے میں تخلیق کر رہا۔ سامعین مکرم توجہ رکھیے گا، بات بڑی خاص کر رہا۔ آج ہمیں اپنی ذات پات پہ بڑا گھمنڈ ہے، اپنے کاروبار پہ، اپنی تجارت پہ بڑا ناز ہے، اپنے عہدے پہ بڑا ناز ہے، مال و دولت پہ بڑا ناز ہے۔ ہمارا کزن باہر ہے، یو کے میں ہے، ڈالروں پہ ناز ہے، پاؤنڈز پہ ہمیں ناز ہے، روپوں پہ ناز ہے، کروڑ پتی ہیں، لاکھ پتی ہیں، یہ ساری نازنینیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں آخر میں جو کام آئے گی وہ اللہ کی تسبیح ہے، اور وہ تسبیح کیا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو جس خدمت کے بدلے اللہ نے تمہیں دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا۔ دوسری مخلوقات سے بولیے ممتاز کیا تھا اور افضل کیا تھا۔ یہ وہ تسبیح تھی کہ یہ مخلوق کی خدمت کرے گی، یہ غریب کی مدد کرے گی۔ حاضرین جی احتشام، ممکن ہے آج تحریک منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے دولتانہ کے اس پیکیج یا پروگرام سے یہ میسج آپ ایکسپٹ کر کے چلے جائیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھ لیجئے گا۔ آپ کہیں گے ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اس تسبیح کے رنگ کو اپنانا چاہتے ہیں۔ کون کون ہے جو یہ نیت لے کے آیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس تسبیح کے رنگ کو اپناؤں گا؟ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور جو اٹھے، جو ہاتھ کھڑا ہو، جو بلند ہو، اللہ اس کا بخت بھی بلند کرے۔ حاضرین جی احتشام، آپ کہیں گے ہم یہ پیغام کہاں سے لیں، یہ اسوہ کہاں سے لیں؟ کسی اور سے نہ لیں، نہ اپنے باپ کو دیکھیں، ممکن ہے باپ میں بھی کئی کمیاں ہوتی ہیں، نہ کسی مفتی پیر ملا کو دیکھیں، اس میں بھی کئی کمیاں ہوتی ہیں۔
आओ एक हस्ती बताता हूँ जो कामिल ही कामिल है, जिसमें कोई नक्श नहीं, जिसमें कोई ऐप नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ उस तस्बीह के रंग और महक को लेना है तो मुस्तफा को देखते जाओ, वो जैसे करते जाए उसी तरह करते जाओ। उनकी की हुई हर रंग की तस्बीह अल्लाह की इबादत बनती है। बोलिए अल्लाह की इबादत बनती है, उसकी तस्बीह बनती है। वो क्या है? एक मिसाल, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जिस पहलू और गोशे को देखे, जिस तरफ से भी देखे, जिस तरफ से भी, सखावत को देखे, अदालत को देखे, शजाअत को देखे, बहादुरी को देखे, तकवा को देखे, सिला रहमी को देखे, खलवत को देखे, जन्नत को देखे, रहमदिली को देखे, सिला रहमी, जिस पहलू को देखे वो बेमिसलो बेमिसाल है। अगर एक एक पहलू को गिनवाना चाहूं तो जिंदगियां बीत जाएं, मगर मुस्तफा की सीरत के पहलू और गोशों का जिक्र खत्म ना हो। एक मिसाल दे देता हूं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की बस्ती में जाते हैं, अल्लाह की तौहीद का पैगाम लेकर लोगों को बताते हैं, लोगों ये बुतों की पूजा छोड़ दो, परस्तश छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आओ। ये बात सुनकर बड़े बड़े सरदारान, बड़े बड़े जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, वो कहते हैं कि ये जिसकी तरफ बुला रहा है वहां से तो ऐसा मैसेज मिलेगा कि ये हमारी गुलामी करना छोड़ देंगे। उन्होंने बच्चे पीछे लगा दिए, पत्थर लगवाए, लहूलुहान किया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जुल्म और ज्यादती की रब देखता रहा। आखिरकार जब रब ने देखा कि इन जालिमों ने जुल्म करने की इंतहा की, लोग जब जब मुस्तफा पे ज्यादती और जुल्म करने की इंतहा करते, खुदा मुस्तफा को अता करने की इंतहा करता। लोग तंग करने की इंतहा करते, खुदा अता करने की इंतहा करता। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा पूछ क्या मुस्तफा से पूछ, यार से पूछ क्या चाहता, यार से पूछ, बोलिए जरा, यार से पूछ क्या चाहता। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए कि रब पूछ रहा है, अगर मुस्तफा तू कहे तो ये पहाड़ों के दरमियान जहां बस्ती है, पहाड़ों को आपस में मिला के इनको तबाह और बर्बाद कर दे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैंने तस्बीह का माना समझाना है। ये इनकी गालियों के जवाब में मैं गालियां नहीं दूंगा, इनकी जुल्म और ज्यादती के जवाब में मैं जुल्म और ज्यादती और ये बददुआएं इनके लिए नहीं करूंगा। क्यों? कि मैं तो रहमत का पैकर बन के आया और मैं बददुआ भी नहीं करूंगा। इट्सेल्फ अगर देखा जाए तो बददुआ कोई अदला बदला नहीं है। बदला तो ये है कि कोई गाली दे तो बदले में गाली, बोलिए गाली। आपके हाथ तो मुआशरे में ये है कि यार उस पहलो मैंने गाल कड्डी सी, फिर मैं उन्होंने कड्डी, उस पहलो मैंने चंड मारी सी, उन्होंने फिर मैं मारी, उन्होंने साडा बंदा मारिया सी, साउना दा। इंसाफ और अदल हमारे हाथ तो पैमाना यही है। मगर लोगों आओ जिस मुस्तफा के इश्क का दम भरते हो, जिनकी गुलामी का दम भरते हो, उनकी सीरत को देखो। उनके हाथ ये अल्लाह की इबादत और तस्बीह नहीं है। अगर होती तो मुस्तफा सिर्फ हाथ उठा के बद्दुआ करते, बद्दुआ भी नहीं की, क्योंकि कयामत तक आने वाली उम्मत को मैसेज देना था कि लोगों कोई जुल्म करता रहे, कोई ज्यादती करता रहे, गालियां देता रहे, खा चलते फिरते दे, तुम्हारे काम को देख के दे, हसद में दे, बुग़्ज़ में दे, कीना में दे, तुम्हारी उड़ान को देखकर कोई बुग़्ज़ और हसद में तुम्हें बुरा भला कहता फिरे, बदले में बुरा भला कहना, गालियां देना अल्लाह की तस्बीह नहीं है, बल्कि किसी की गालियों, जुल्म और ज्यादती के जवाब में उनके लिए हाथ उठा के दुआएं करना हकीकत में अल्लाह की तस्बीह है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह है। यहाँ आपके ज़ौक़ के लिए एक शेर मेरे ज़हन में आ गया, अगर आप ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहेंगे तो सुना देंगे, सुभान अल्लाह, आगे चले जाएंगे। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ से। मैं कभी कभी तुहाडे कोल आउणा कर, जो सोए हुए हैं उनको मैं इंशाल्लाह जगाऊंगा, कुछ इंशाल्लाह आज से ही जाग जाएंगे, कुछ आहिस्ता आहिस्ता 2-4 नशिस्तें गुजरेगी तो वो जाग जाएंगे। मगर अभी जरा अपने जागने का सबूत दे, ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कह के सुभान अल्लाह। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ से, कोई लाओ मिसाल ऐसी शराबत हो तो है
शरारत हो तो ऐसी हो, हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। आपने बताया किसी की गालियों के जवाब में गाली देना अल्लाह की तस्बीह नहीं है, बल्कि गालियां देने वालों, जुल्म करने वालों, ज्यादती करने वालों को माफ कर देना और उनको फूलों के तोहफे देना, उनके लिए दुआएं करना, ये है हकीकत में अल्लाह की तस्बीह। आप कहेंगे इस दौर में तो बड़ा मुश्किल काम है, इस दौर में लोगों मुश्किल है नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है नामुमकिन नहीं है। अगर आज के दौर में किसी ऐसी हस्ती को देखना हो, किसी ऐसी शख्सियत को देखना हो, आप कहो कि आज के दौर की कोई हस्ती दिखा दो जिसने ऐसा किरदार अपनाया हो, आओ मेरे काल हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मदरसा को देखो। लोग आपको गालियां देते रहे, बुरा भला कहते रहे, कोई यहूदी दंड कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, आपने अपनी जिंदगी भर के रुख को मकीन गुम्बद खतरा की तरफ जोड़े रखा, न किसी के पत्थर का जवाब दिया, न गाली का जवाब दिया तो हमेशा फूलों के गुलदस्ते भेजकर दिया, दुआएं देकर किया, हमेशा दूसरों को दुआएं देते रहे, कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई, कभी किसी को बुरा भला न सुन्नियत से निकाला, न काफिर कहा, न राफजी कहा, न मुशरिक कहा, कभी किसी को कुछ नहीं कहा, हर चीज अपनी मौत, आप मर गई, आपकी उड़ान आज भी उसी तेजी से जारी है। ये एक मिसाल है अल्लाह की आयात तय्यबा से, ये फैज आगे चला, बस अगर आप लोग थोड़ा सा और बर्दाश्त मजीद करेंगे, मुख्तसर आगे हिस्सा रह गया, मजमून मुकम्मल होने वाला है, मिसालें इस पे बेशुमार है, मगर एक मिसाल सहाबा इकराम की हयात तय्यबा से और एक मिसाल अहले बैत अतहार की हयात तय्यबा से लेके बात खत्म करता हूँ। ये फैज तस्बीह का आगे चला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मिला। किसको मिला बोलिए? सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये मिराजुल कुरान इस्लामिक सेंटर है, यहाँ से सहाबा के अदब का पैगाम भी मिलेगा, अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम भी मिलेगा। सैयदना सिद्दीक अकबर को फैज मिला तो तस्बीह ने रंग बदला, तस्बीह ने बोलिए ऊंचा बोलिए जरा, तस्बीह ने रंग बदला। पहले सिला रहमी के रंग में आका अलैहिस्सलाम की सीरत से आपको तस्बीह बताई, अब आ जाइए तस्बीह ने रंग कैसे बदला। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक माल को तेरे दीन को तेरे माल की जरूरत है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए, जाके माल सारा उठाया, लाके मुस्तफा के कदमों में रखा। हदीस पाक में आता है दीवारों पे हाथ मार के टटोलते रहे, कहीं घर में कोई सुई भी ना रह जाए, सुई तक सारा माल उठाया। क्यों? कि अब माल की दीन को जरूरत थी। किसको जरूरत थी बोलिए? दीन को जरूरत थी। हम नाम लेवा तो हम भी दीन के हैं ना, आका की गुलामी का दम भरते हैं। मैं किसी को तंज नहीं कर रहा, मगर अकेले में बैठ के कभी खलवत में सोचना कि हम अपनी जात पे कितने % खर्च करते हैं, जब दीन की बात आती है और आका अलैहिस्सलाम की शरीयत पे और इस्लाम के नाम पे खर्च करने की बात आती है तो कितना देते हैं? उसी रब की बारगाह में जिसकी बारगाह से आता है, जिसकी बारगाह से बोलिए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सारा उठा के मुस्तफा के कदमों पे रखा। जो नुक्ता यहाँ से अखज़ करना चाहता हूँ तवज्जो तलब, अगर आधा माल हुजूर की बारगाह में देते, आधा घर वालों के लिए छोड़ देते तो क्या अल्लाह की तस्बीह ना बनता? अल्लाह की तस्बीह ना बनता। मगर सैयदना सिद्दीक अकबर जिस मुकाम पर फाइज थे, आपको खबर थी कि चूंकि अबू बकर सिद्दीक से मुस्तफा ने मांगा है, आका ने मांगा है, और मांगा उसी के नाम पे है जिसके नाम पे सिद्दीक सब कुछ लुटा सकता है, सारा उठा के दे दिया। अगर आधा देने में अल्लाह की तस्बीह होती तो तस्बीह के मफहूम को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा कोई नहीं जानता था, मगर आपने सारा उठा के क़यामत तक आने वाली उम्मत को पैगाम दिया कि जब दीन को माल की जरूरत पड़े तो बहाने ना तलाश करो कि बच्चों की फीसें कहाँ से जाएंगी, घर का राशन कहाँ से आएगा। जब हुजूर के नाम पे देने की बात आए, फिर न तन देखो, न मन देखो, न धन देखो, मुस्तफा के नाम पे आंखें बंद करके खर्च करो और रब उसी का तो सदका देता है जो तुमसे मांग रहा है। हाज़रीन जी एहतशाम, सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना सारा माल देकर अल्लाह की तस्बीह को बयान किया और किसी शायर का कलम उठा, तवज्जो है, नहीं जानता ज़माना
عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. یہ صحابہ کرام میں سے ایک ہستی کا میرے پاس بے شمار مواد ہے، چونکہ وقت کم ہے آپ یہ نہ کہیں کہ آلریڈی پہلے ہی جمعہ انہوں نے لیٹ کر دیا ہے. ایک مثال اور اہل بیت اطہار سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی دے کے بات ختم کرتا ہوں. آخری نے یہ احتشام اب سیدہ کائنات نے اپنی ادھر فیض جب آگے چلا تسبیح کا تو تسبیح نے رنگ بدلا. تسبیح نے قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حسن و حسین بیمار ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا منت مانو. منت مانی گئی. قصہ مختصر واقعے کی طرف نہیں نکلتا. 3 دن روزہ رکھتی رہی. کیا کرتی رہی؟ روزہ رکھتی. اب آپ سے اگر میں پوچھوں تو تسبیح کی تعریف تھی کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا کا پہلو ہو وہ اللہ کی تسبیح، وہ اللہ کی. اب روزہ رکھنا چونکہ عبادت ہے، کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت ہے اس لیے اللہ کی تسبیح ہے، اس لیے بولیے اللہ کی تسبیح ہے. تو روزہ رکھنا بھی اللہ کی تسبیح، جیسے رکھنا تسبیح ہے افطار کرنا بھی اللہ کی تسبیح. بولیے افطار کرنا بھی اللہ کی تسبیح ہے. سامعین مکرم توجہ رکھیے گا. 3 دن روزہ رکھتی رہی. شام کو افطار کا وقت آتا تو دروازے پہ کبھی منگتا سائل آ جاتا، یتیم آ جاتا، اسیر آ جاتا، محتاج آ جاتا، ضرورت مند آتا. اب سنیے، جیسے روزہ رکھنا سحری کرنا اللہ کی تسبیح تھی، اپنے پیٹ کو شام کو افطار کے وقت بھرنا بھی اللہ کی تسبیح تھی. مگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے بتا دیا لوگوں بے شک خود کھانا اپنا پیٹ بھرنا بھی اللہ کی تسبیح ہے، مگر سنو 3 دن اپنا کھانا اٹھا کر دیتی رہی اور بتا دیا جب دروازے پہ کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی منگتا آ جائے، محتاج آ جائے، سائل آ جائے، اس وقت اپنا پیٹ بھرنا اللہ کی تسبیح نہیں ہے بلکہ ضرورت مند اور محتاج کا پیٹ بھرنا حقیقت میں اللہ. حاضرین احتشام، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں میسج دے کے. لوگوں آج ہمیں ایک طرف ہماری ضروریات ہے، ایک طرف ہمارے گھر والے ہیں، ایک طرف ہمارے والدین کی ضروریات ہے، بیوی بچوں کی ضروریات ہے، ایک طرف ہماری جاب ہے، نوکری ہے، کمائی ہے، مہینے کی انکم ہے، اخراجات ہے. ذرا ادھر دھیان دینے کے ساتھ ساتھ ادھر بھی تو دیکھو. ایک طرف مخلوق ہی میں سے وہ طبقہ بھی تو ہے جس کے پاس شام کو گھر کے لیے 200 روپیہ بھی کوئی نہیں کماتا، مزدوری نہیں ملتی، کئی دن گھر کا چولہا نہیں جلتا، اخراجات پورے نہیں ہوتے. معصوم بچے ہیں کئی غریب گھروں میں جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، گرم سردیوں میں گرم کوٹ نہیں ہے، جرابیں نہیں ہیں، گرم ٹوپی نہیں. یہ ساری ضروریات زندگی ہے. ایک طرف آپ کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس رنگ میں اللہ کی تسبیح ہے. یہ چونکہ حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے، اس کی مرضی ہے وہ اس رنگ کی تسبیح قبول کرے، بولیے قبول کرے یا نہ کرے. مگر ادھر جس رنگ کی تسبیح اللہ نے دی، اگر زندگی میں آپ نے اس کردار کو چھوڑ دیا اور مخلوق کو روک دیا، مخلوق کی ضروریات کا خیال نہ رکھا، محتاجوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، لوگوں کی مدد نہ کی، بھوکوں کو کھانا نہ کھلایا، یہ عبادت بھی قیامت والے دن خدا اٹھا کے منہ پہ دے مارے گا، کہے گا حقوق العباد کو چھوڑتے رہے، میرے حقوق اللہ کی پابندی کر کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ میری تو نماز پڑھتے نہ پڑھتے، عبادت کرتے سجدہ نہ کرتے، میری شان میں کوئی کمی نہیں آنی تھی. تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ جس تسبیح نے تمہیں دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا، اپنی اس تسبیح کو برقرار رکھنا. اپنی اس تسبیح کو بولیے برقرار رکھنا. حاضرین احتشام، تحریک منہاج القرآن 50 سال سے لوگوں میں اس فکر کو پروموٹ کر رہی ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے ہزار کی تعداد میں ایسی فیملیز ہیں، ضرورت مند ہے
जिन की जरूरत को पूरा करने के लिए कभी राशन की शक्ल में मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन उनकी मदद करता है, कभी यतीम बच्चियों को सामान समेत, जहेज के सामान समेत, दीगर शादी के अखराजात समेत उनके अखराजात उठाता है। ये क्या है? ये सारा अल्लाह की तस्बीह है। क्या है बोलिए? ये सारा कुछ अल्लाह की तस्बीह है। लोगों, आज के दौर में याद रख ले, सजदे में पड़े रहने वाली तस्बीह से बड़ी इबादत किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात आपने कह दी, अल्लाह की इबादत को पीछे छोड़ दिया। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। आओ सीरत हुसैन को देखो, हुसैन के किरदार को देखो। अगर ये सजदे में पड़े रहना बड़ी तस्बीह होता तो इमाम अली मकाम कभी भी काबा को छोड़ के, काबा की नमाजों को छोड़ के, तवाफ़े काबा को छोड़ के, सफा मरवा को छोड़ के करबला की तरफ निकलते। वो क्या था? वो जालिम के खिलाफ कलमा हक बुलंद करके हुसैन ने कहा, सजदे में सर रख के अल्लाह की तस्बीह नहीं करूंगा, बल्कि ये सर नेज़े की नोक पे चढ़ा के अल्लाह की तस्बीह बयान करूंगा। जब दीन पे खड़ा वक्त आए, लोगों पे मुश्किल वक्त आए, जब दीन की धज्जियां कोई उड़ा रहा हो, जब जालिमाना निजाम आ जाए, जब लोगों के हुकूक नस्ब किए जा रहे हो, अदल का कत्ल हो जाए, इंसाफ का कत्ल हो जाए, उस वक्त सजदों में पड़े रहने वाली तस्बीह की जरूरत नहीं होती। उस वक्त जालिमाना निजाम और कुव्वत और बातिल तागूती कुव्वतों के खिलाफ निकलकर कलमा हक अदा करके उसवाए शब्बीरी में बरकरार रहना और अपनी जिंदगी को गुजारना हकीकत में अल्लाह की तस्बीह। मैं बारे दीगर तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कारकुनान रुफाका, बिलखुसूस भाई मोहम्मद नसीम साहब, इनकी फैमिली, मोहतरम हमारी मस्जिद के कारी साहब, हाफिज साहब और दीगर जुमला मिनहाजुल कुरान के रुफाका, कारकुनान, ओहदेदारान और बिलखुसूस आप अहबाब अहले मोहल्ला, आप कोशिश किया करें एक तो बार वक्त आए। मुझे उम्मीद है कि हर महीने का एक जुम्मा में यहाँ आया करें, और अगर आप लोग और लोगों को लेके आए तो ये जो चंद सबक की चीज़ें आपको सुनाई हैं, अल्लाह तौफीक दे और लोगों को अगर इसकी समझ बूझ आ जाए तो लेने वालों, लाने वालों का भी फायदा है। जो लेके आएंगे उनको दुनिया में भी इसका फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। उसी तरह जैसे अजान देने वाला 2 अजर लेके जाता है, अजान का अलग लेता है, नमाज का अलग लेता है। अजान का बोलिए, आप में से हर किसी को अजान पढ़ने का अजर, बगैर पढ़े अजान का अजर ले लेते हो? नहीं ना मिलता। किसको मिलता है? जो अजान पढ़ता है, वो अजान पढ़ के अजान का अलग अजर लेता है अल्लाह की बारगाह से, नमाज का अलग लेता है। लोगों आओ, इस अजर को अगर दुगना एक ही वक्त में करना चाहते हो, खुद तो आते हो और लोगों को भी लेके आओ, आने का अजर भी मिलेगा, लाने का अजर भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है इल्तिजा के मालिक कायनात तस्बीह की हकीकत को और हकीकी तसव्वुर को समझने की तौफीक अता फरमाए। इस कुरान के नूर से हमारे सीनों को रोशन और फरमाए। मिनाजुल कुरान के इस्लामिक सेंटर को अल्लाह पाक शाद व आबाद रखे, इसमें बरकतें दे, तामुल करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।